کرم ہے وہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں پیدا فرمایا، جس وجہ سے آج ہمیں مخلوق کی لفظ استعمال ہوتے ہمارے اوپر۔ اللہ پیدا نہ فرماتے تو آج ہمیں مخلوق نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ وہ ہمارا خالق ہے، انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر اللہ کا احسان انہوں نے ہمیں انسان بنایا، پتھر جمادت نہیں بنایا، درخت نہیں بنایا، انسان بنایا۔ پھر اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے اس پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ انسان کو جتنا نعمت مل رہا ہے سارے نعمت ختم ہونے والے ہیں، لیکن ایمان کا نعمت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایمان اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتے رہے گا، ایمان کی برکت سے اس کو دل میں اطمینان اور سکون ملے گا۔ مرتے وقت ایمان کی برکت سے اللہ نے عزت کی موت عطا فرمائیں گے، اور جب قیامت کی قبر میں جائے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بسترا اور جنت کی لباس ایمان کی برکت سے میسر ہوگا۔ جو ایمان لے کر اس دنیا سے جائے اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، جنت کی لباس اس کو پہناؤ، دنیا کی جو بھی ہو، پرانے ہو نئے ہو، اس کو ہٹا دیا جائے گا اور جنت کی لباس اس کو مل جائے گا، جنت کی بسترا ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ منوازو کی طرف سے جب حکم ہوگا تو فرشتہ اس کی سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل عطا فرمائیں گے، جس کی برکت سے وہ خوش ہو کر لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو ہمارا نامہ عمل کتنا خوبصورت ہے، اور لوگوں کو دکھائے گا کہ کتنا اچھا ہے، خوش ہو جائے گا۔ اور جس کو نامہ عمل سیدھے ہاتھ پہ آئے گا اس کا مطلب اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ دوستو پھر اس کے لیے نور ایمان ظاہر ہوگا قیامت کے دن، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم، سامنے دائیں نور ہی نور ہوگا۔ قیامت کی اندھیرا اس کو نہیں روک سکتا، قیامت کی میدان اس کے لیے ایمان والا کے لیے اندھیرا نہیں ہوگا، ایمان کی برکت سے وہ سامنے چلتے رہے گا اور چلتے چلتے جنت کی دروازہ تک پہنچ جائے گا، دوزخ کا اس کو شور ہی نہیں ہوگا، فل صراط کو شور ہی نہیں ہوگا۔ دوستو جنہوں نے اس دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا، ایمان نہیں ملا، چاہے وہ نمرود کی طرح پوری دنیا کی بادشاہ ہو، سارے دنیا کا بادشاہت مل گیا، دوستو ان کو فرعون کی طرح ملک مل گئے، لیکن ایمان سے محروم تو دنیا آخرت کی بھلائی سے وہ محروم ہو گیا، اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ سب سے بڑا مصیبت بے ایمان کا دنیا میں دل کی راحت سکون ان کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر وقت پریشان، پوری دنیا کا مالک پھر بھی پریشانی، دنیا کی خزائن قارون کی طرح پھر بھی پریشانی، دنیا کی جتنے فیکٹریاں کارخانہ سب ہو جائے پھر بھی پریشانی دل کا دور نہیں ہوگا ایمان کی بغیر۔ ایمان کی برکت سے دل میں اطمینان آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلوب اللہ کے نام سے۔ دوستو اسی لیے سارے انبیاء علیہ السلام اسی ایمان کو لے کر، اللہ کے نام کو لے کر دنیا میں آیا، دوسرے کوئی چیز نہیں لائے۔ دوستو پھر بے ایمان مرتے وقت ذلت کے ساتھ، جیسا کہ نمرود بھی ذلیل ہو کر گیا، فرعون بھی گیا، قارون بھی ذلیل ہو کر گئے، دنیا کے اسباب نے ان کو عزت نہیں دے سکا۔ اور پھر دوستو قبر میں بے ایمان کے لیے جہنم کی بسترا، جہنم کی لباس، اور قیامت کے دن اندھیرا۔ وہ ایمان والوں کی نور دیکھ کر وہ کہے گا بے ایمان نے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، ارے تھوڑا سا ہم کو بھی نور دے دو۔ تو ایمان والا کہے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں سے نور لے آؤ۔ تو وہ سمجھے گا وہ اس جگہ میں پیچھے، اس سے مطلب یہ دنیا ہے کہ جنہوں نے ایمان اس دنیا میں نہیں بنایا، ایمان کی محنت نہیں کی، ایمان حاصل نہیں کیا، نور ایمان ان کو حاصل نہیں ہے، تو وہ جب پیچھے کی طرف ہو جائے گا نور کے لیے تو اتنے میں دونوں کے درمیان میں اللہ پردہ ڈھال دیں گے، ایمان والا تو گزر جائے گا، اس کو ایمان نہیں ملے گا۔ دوستو پھر اندھیرا میدان حشر، پھر جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ منوالہ نے سب سے بڑا چیز جو ہے اللہ ہمیں ایمان کا دولت عطا فرمائے،
इसलिए ईमान वालों को सबसे बड़ा फिक्र जो है वो अपने ईमान की बारे होना चाहिए, ईमान के बारे में कि हमारा ईमान का हिफाजत हो। दुनिया में जितना चीज है वो चले भी जाए फिर मिल सकता है, पैसा था पैसा चला गया फिर पैसा आ सकता है, मकान था गिर गए फिर दोबारा मकान बना सकते। दोस्तों ऐसे ही औलाद दुनिया से फौत हो गए तो फिर दूसरा औलाद अल्लाह दे देगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ईमान के बगैर कोई गया, ईमान बर्बाद हो गया तो वो ईमान बनाने का कोई रास्ता नहीं है फिर आखिरत में। इसीलिए हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम हर वक्त अपने ईमान के बारे में फिक्र, जब किसी से मुलाकात होता तो वो ईमानी की बात। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ऐसा ही और सहाबा इकराम एक दूसरे से मुलाकात हुआ तो उन्होंने फरमाते ताल नजलिस नुमिन बिरब्बिना, आओ बैठो ईमान, हम ईमान को बढ़ाएं, ईमान की बात करें। दोस्तों हजरत अबू मुलैका एक ताबीन है, उन्होंने फरमाया अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैंने 40 सहाबाए किराम की सहाबत उठाई, ऐसे हस्तियां जिनके बारे में अल्लाह ने रजी अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने इन पर राजी हो गया। इसका मतलब यह है कि उनको जन्नत मिल गया। फिर भी वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिम निफाक, हर एक डरते थे इस बात पर कि क्या हम ईमान वालों में शुमार हो या ईमान से हम हटकर मुनाफिक बन गए। ऐसे हस्तियां इन्होंने फरमा रहे हैं कि क्या हम अल्लाह के दरबार में हकीकतन अब तक ईमान वाले हैं या क्या मुनाफिक बन गए। दोस्तों ईमान वालों को तो इसीलिए हर वक्त अपने ईमान का फिक्र हो, ईमान का धंधा। दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी सहाबा इकराम को सबसे बड़ा फिक्र होता कि हमारा ईमान खराब ना हो जाए, दुनिया जिधर जाए जाए, लेकिन दुनिया हलाक हो जाए तो परवाह नहीं, लेकिन ईमान कमजोर हो जाए इस पर हम तैयार नहीं। इसलिए सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वहां से वापस हुआ घर, बीबी बच्चा में पहुंचे। तो जब बीबी बच्चा में वहां पहुंचा तो उनकी दिल की तरफ उन्होंने नजर की तो देखा कि मस्जिद में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में था वहां जन्नत और जहन्नम का मुज़ाकरा हो रहा था। तो ऐसा हाल था कि गोया कि जन्नत और जहन्नम, बेहश्त और दुज़ख दोनों उनकी आंख के सामने था। अब जब घर में आया तो थोड़ा सा कमजोरी मालूम हो रहा है, वही हाल पर बाकी नहीं रहा। लेकिन हमारे तरह ऐसा नहीं कि मस्जिद में तालीम के हल्का हुआ, उसमें बैठे या गाश्त की बयान हुआ सुने, फिर घर में गया तो बिल्कुल भूल गए, उसका कोई खबर ही नहीं, कब्र को भूल गया, हशर को भूल गए, सिरात को भूल गए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा। इतने में उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हाल और घर में आया हमारा दूसरा हाल। तो फरमाया नाफका हंज़ला, चिल्लाना शुरू कर दिया, घर से निकल पड़े कि इसका इलाज कराना चाहिए। दोस्त हम भी थोड़ा सा हमारे ईमान को टुटोले देख ले कि हमारा ईमान का क्या हाल है। आज क्या कहते हैं ईमान, हमारा ईमान का क्या हाल, दिल क्या कहते हैं। चिल्लाते निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गए। कौन हस्ती, नबी की बात सबसे अफजल बंदा अल्लाह का हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी नहीं है लेकिन नबी की बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है, जिनको अल्लाह जल्ल शान ने कुरान में शान इस्नैन फिल गार शान में आयत नाजिल फरमाई। उनकी सहाबियत को इनकार करने का किसी को मौका नहीं है, अल्लाह की कुरान में नस से साबित है। इतने बड़े हस्ती अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई उम्मत मेरे उम्मत से पहले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, अल्लाह ने हराम कर दिया, मेरे उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगा। और हम उम्मत में सबसे पहले सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मती हैसियत से जन्नत में जाएंगे। ये हस्ती, इन्होंने फरमाया हाय हंज़ला तेरा क्या हो गया, तू कैसे मुनाफिक, तू तो पक्का ईमान वाले है। तो इन्होंने फरमाया ऐ सिद्दीक, जब मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में होता हो तो मेरा तो दिल का ये हाल, घर में जब आता हो वो तो वही हाल बाकी नहीं रहता। फौरन हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नाफका अबू बकर,
तुम हाल तो मेरा भी है, तो मैं भी मुनाफिक हो गया। अब दोनों रोते हुए मस्जिद की तरफ वापस आए। दोस्तों, ये है ईमान वाला का फिक्र और सूझ। थोड़ा सा ईमान में यानी कमजोरी जाहिरतन, हकीकतन तो है ही नहीं, फिर भी परेशान। मस्जिद में आया, चिल्लाता हुआ, फरमाया नाफक हंज़ला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो गया हंज़ला? बोले या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। जब आपके सामने होता हो, जन्नत और जहन्नम की मुज़ाकरा सुनता हो, तो गोया कि जन्नत और जहन्नम मेरे सामने। घर में गया, बीवी बच्चों में जब होता हो तो वह हाल बाकी नहीं रहता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ गए कि इसको तो ईमान की फिक्र पैदा हुआ और ईमान की कुव्वत ने उनको इस तरफ ले गया। तो उन्होंने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आए हंज़ला सुनो, जो हाल मस्जिद में होते हैं, तुम मेरे सामने जब होते हो, इसमें जो ईमान का कैफियत और हालत है, वो अगर तुम्हारे घर में भी वही बाकी रहता तो फिरिश्ता तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ मुसाफा करते, मर्रतन कररतन। हाँ, कभी ये होगा, कभी हो। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो हमें ईमान का मेहनत अता फरमाया, जो कहते हैं हम नबी वाला मेहनत, वो इसीलिए है। इसीलिए सारा तरतीब 4 महीना हर साल निकलो, क्योंकि हम दुनिया में होते हैं। सहाबाए किराम तो हर रोज अल्लाह के रसूल की सोहबत में जाते थे, हमारा नहीं है, इसीलिए 4 महीना हर साल निकलो। इसी तरह जब घर में हो तो हर महीने में से रोजा लगाओ, हफ्ता में 2 गश्त करो। क्यों? ताकि हमारे ईमान का वो हालत बाकी रहे। कमजोरी की तरफ दुनिया ले जाए तो फिर भी हम उससे निकल आए। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शान व नवाज़ का बहुत बड़ा फजल और करम है आप हजरात पर कि ईमान वाले हैं। कितने ईमान वाला दुनिया में है, करोड़ों ईमान वाले हैं, लेकिन उनको ईमान का कोई फिक्र नहीं।